Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watan bernaung di posko Al-Qurtubi nomor 13 atas nama almarhumah Rimani atau Ina Ruslan pada hari ini akan segera kita laksanakan dengan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembacaan Fatihah dan Salat Matain akan dipimpin oleh Al-Muhtaram Tuan Guru Haji Muhammad Jalani Akbar MPD. Selanjutnya pembacaan talqin oleh Al-Muhtaram Tuan Guru Muhammad Sofyan Adnan Kiha LC. Acara selanjutnya zikir akan dipimpin oleh Al-Muhtaram Tuan Guru Haji Ahmad Firdaus As-Salati. Dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Muhtaram Tuan Guru Haji Wildan Hasan PH SPDI. Acara selanjutnya sambutan atas nama Basar Hizbul Watan Wilayah Selatan dan atas nama keluarga oleh Al-Muhtaram Tuan Guru Haji Ahyarudin PH SPDI. Dan acara terakhir takziah oleh Al-Fatihah khusus almarhumah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lawat ngiring warna sama baca salat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تؤمرنا حفظ الوطن ونحن بروئهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian Allahul muwaffiq wal hadi ila sabri wal sadq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أمة الله بنت عبدي الله، يا أمة الله بنت عبدي الله، يا إناء كمي إناء غصنا اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا وإلى دار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الموت حق، وأن القبر حق، وأن نعيمه حق، وأن عذابه حق، وأن سؤال منكر ونكير فيه حق، وأن البعث حق. سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد الراضين، حمد المستغفرين بالأسحار. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم الطف بنا وبنهجة الوطن فيما جرت بالمقادير بالسر والعلن. اللهم الطف بنا بتيسير كل أسير فإنها عليك يسير. اللهم إنا نسألك اليسر، اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسافر سهل سهل علينا كل سر جاهل بشير النذير. اللهم اجعلنا شاكرين، اللهم اجعلنا صابرين، اللهم ارزقنا الأجور على صبرنا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم تقبل وارسل مثل صوم قرانا وما هللنا وما سبحنا وما تلونا هدية بالغة نازلة إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا وجميع القبور، ونخص خصوصا لمن اجتمعنا هنا لأجلها، واغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها وسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقضها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. دلها دار خير من دارها وأهلا خير من أهلها وزوجا خير من زوجها، ادخلها الجنة وعزها من عذاب القبر وفتنك من عذاب النار. اللهم افتح أبواب الجنة لروحها يا الله، اللهم افتح أبواب السماء لروحها وجاب الأرواح جميعها ولقنها حجتها يا رب العالمين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Selaku yang pelungguh makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepian sidi-sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu selaku tiang pelungguh ia pula tiba di sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tiang hormati dan muliakan dani-dani al-mukarramun, para tuan guru, para asatiz yang tiang hormati, markas cabang Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan Zona Selatan, Ketua Posko, Pemegang Orari, dan seluruh anggota Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan tanpa terkecuali, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirah, pengantar jenazah rahimakumullah. Sila ngirim bersyukur kepada sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan waktu saat jam jelo mangkin niki yang pelonggo tepesopok tepedait pisopok tau satentu sopok tau niki tau tan pelonggo pantas untuk ngindang, untuk merenung bahwa tiang pelonggo suatu saat bareh laun lemaklah tiang pelonggo tatung mara almarhumah, terkubur mara ruang almarhumah, dan mudah-mudahan kehadiran tiang pelonggo kita semua, lebih-lebih Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, wabil khusus malik kepada al-mukarraman para tuan guru, ia jadi syarat sebab almarhumah orang tua kami ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan satu kuburan di tau takak niki berkat kehadiran tiang pelonggo dan kita semua selaku untuk ampun sidi-sidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh tiang pelonggo, mudah-mudahan tiang pelonggo ringan dengan dosa pelisalah terampun si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam lamun parandiri tiang pelonggo cinta tunah sayang desida Nabi, jadi bukti bakti tiang pelonggo kita desida Nabi, maka sila ngiring terucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan gama almarhumah wabil khusus tiang pelonggo sahadir satu kuburan li tau takak niki dane-dane al-mukarraman para tuan guru, guru-guru kita, orang tua tiang pelonggo masing-masing, jari keturunan keluarga tiang pelonggo masing-masing. Mudah-mudahan gama era tetangga-tetangga teican mau syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan Zona Selatan mengucapkan jutaan, miliaran terima kasih kepada semua anggota Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan yang tidak pernah kenal lelah, dek tuah bayi mantelah, lebih-lebih samati juluan adalah sandek gira ngelayat. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan tiang pelonggo senantiasa istiqamah untuk terus berjuang, untuk terus berbuat, mengisi ruang kewajiban tiang pelonggo saharun dan turut perintah desida Nabi.
kewajiban tiang pelonggo sama si hidup kita sama ti arah 4 salah sopon teatung marak ruang niki. Alhamdulillah, mudah-mudahan kerauhan kehadiran pelonggo betiang semua tercatat dari amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentunya tunas ridho ampun maaf kepada pelonggo-pelonggo semua yang tentunya ndek dia maksa aja akan, tetapi niki sudah merupakan tuntutan kita bersama bahwa harus hadir. Dan seandainya nendah ndek mati di beberapa tahun sangge semai jaga okap jaga setongkap niki sirame. Tapi alhamdulillah mararuan niki ya beliau niki bukan pejabat, bukan ibu bupati, bukan ibu camat, bukan ibu gubernur. Beliau hanya seorang anggota barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Benas padat yang harus tanya telat baru. Alhamdulillah sekali lagi niki berkat hidupnya makin niki barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Kepada keluarga yang ditinggalkan wabil khusus ini kebetulan markas cabang Keruak Al-Qurtubi Ampura kami kita tidak membawa, sekali lagi tetap kami sampaikan ada yang narak tuntutan, dia narak pelanggar, dia narak amplop, dia narak kepeng, kami semua bawa. Akan tetapi Masya Allah doa sembahyang ngeramean marak rion niki tujuan kami supaya almarhumah insyaallah mudah-mudahan diampuni. Lamun luit kanca tenunas di maksa tungke sangkok di maksa nedeman begerti kelor insyaallah almarhumah diampuni. Nah kemudian tentunya nama barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon tetap kami mengajak, menghimbau kepada semua keluarga, semua masyarakat sandi eman milih, dia eman milih jaga milih jaga lagu dia semal jaga sandi eman milih, sandi eman tamu mari kami mengajak pelonggo semua untuk kita bersama-sama berbareng-bareng untuk masuk di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Hizbullah tidak berbicara perbedaan karena dina rakyat perbedaan. Kita adalah satu, mau Jero Baru, mau Ali Batu, mau dimanapun juga kita adalah satu. Ketika ada orang yang ingin membeda-bedakan, itu kedua kedengeknya. InsyaAllah sekali lagi tugas kita hanya pengajian, layatan, gotong royong. Yang paling seru adalah seri-serian. Dia tahu dia nyeri, dia pot sehat niki. Jadi sila, okay. Bagaimana caranya? Makanya sering-sering yang ditanya kemarin. Alhamdulillah makin niki kurang lebih sudah beberapa bulan niki 2000 anggota baru yang bergabung di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon di wilayah selatan. Dan kita targetkan mudah-mudahan ada yang sarami reme bagian pitu las mati sila akan tetap rame marak ruang niki. Mudah-mudahan sanina-nina dia berjudul. Sila berembecaran, janda ketua berembecaran. Cukup dengan 175.000 lamun demele berompi. Dia nyerang beramal jadi berimok dan semuanya. Cukup 350.000 lamun demele berjas, dia dua jaga terjas lah waktu nikahan. Tahun berjas. Nah dan nikah sila yang mengajak dan pelonggo semua untuk sama-sama untuk bisa samina wa ta'na masuk di satu barisan, jangan suka berkeliaran, karena insyaallah barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon akan menjadi garda terdepan nanti untuk pembelaan untuk semua lini di bidang kebaikan dan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tijan hidayah, tijan petunjuk, nanti lagi makin duran mati mendadak, mati menduduk, jarang mati mendidik bu aruan bayi silak bareng dia tahu bu selun-selun. Maka ada bau sakit seduk boyanu ejo, kembek jelas aku sakit seduk makin. Sakit seduk tak jekulun bokok mati. Nggih sila sama-sama di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Dendek raos perbedaan, dendek raos lain-lain. Kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat karena Allah Taala. Kita tahu antara lawan lima alat sebulan 2 bulan dan kalau ribut, antara lawan ribat, antara repot semeton jari. Dendek jarang narak mau nyalat, jarang nak mau nuka. Oleh sebab ni ke lamun barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon 2 lampah 2 tahun omeh tengah apa lagi nendik nyala yang dia telat ke doang mesti pinati. Oleh sebab ni ke sila nggih bare bismillahirrahmanirrahim tanda tamu enggak ada ditanya alhamdulillah
dari Raja Wali, dari Abibi dan semuanya bertanya berminta Al-Mukarram, yang mana cukup? Sila cukup dengan 175.000, cukup pelonggok harian 2 jelur. Harian 2 jelur insyaAllah jari bu seumur hidup. Gih, bu mati terus sila. Tergantung dari Masya Allah, nara iuran. Karena bagi kami, lamun wa iuran, takut khawatir kami ia jadi saling iur. Dia tampok pun itu 500, itu jadi 700. Dia gemes ngelayat lah aja. Nah sampai mana ni ke? Oleh sebab ni ke ikhlas tiang Pelongo, hadir tiang Pelongo dari zona timur, zona barat, zona tengah dan zona-zona yang lain semua zona-zona langit jadi endah. InsyaAllah hadir bersama-sama tiang Pelongo di kesempatan makin tinggi. Mudah-mudahan para keluarga tiang masyarakat yang masyarakat ini untuk Longkor, Lisar dan sampai Jogja Jangkap dan semuanya. Sila mudah-mudahan diberikan hidayah untuk sama-sama masuk di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Saya ingat santar solang gua namun sabarang hijau nggih solang katiruan bersumber makmur endah kubur niki. Gua mudah-mudahan nggih den belangat milik tama yang timu obat laut daya sila. Yang penting ketama bayi pindah salih dua nggih. Yang penting tama sila kami mengajak selalu senantiasa untuk sama-sama di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan diberikan hidayah baru. Mudah-mudahan sak milih diminta seri, diminta melet langsung cukup DP dengan 175 bau sataki dah lamun demilih nggih jadi sedekah jadi ke nanti namanya ke pembangunan ke amal nggih cukup 100.000 luwih dengan rakyat lamun di Jakarta 100.000 si tamplok sekek dengan jelas sogi Malaysia alik Masya Allah ngelayat Masya Allah luwih tak amplop namun pelongo-pelongo saya amplop 200.000 dan makin tambah Hizbullah luwih dengan tukar luwih dengan layat. Selanjutnya atas nama keluarga Baca Gerumon Sikandar Mukarram Barniki, atas nama keluarga Masya Allah kami sangat berbahagia di tetap tanda utara di tanda ucapan kehadiran pelongo-pelongo sarami li rorong maka den bau penok den bau tam den bau pun den utama niki karena macet mobil dan semuanya dan niki jarang terjadi. Ya Allah cukup sudah jadi pelanggar kami, takziah bagi kami, kegembiraan bagi kami, kebahagiaan bagi kami. Almarhumah kami yakin pelongo-pelongo menyaksikan almarhumah khair, solat bagus baik, maka mudah-mudahan almarhumah termasuk dengan sak baik dengan sak solah. Almarhumah dan keluarga niki yang rahimakumullah untuk pelongo-pelongo maklum bijen dengan sak pacu bayin dengan sak berilmu maka tentu insyaallah mudah-mudahan sekali lagi almarhumah akan tenang dan beliau alhamdulillah meninggal di saat Hizbullah sudah bangkit. Ande ndek man bangkit jalalah nek telepon kiri kanan si kurtubi putih ndek ke mau poe dah nggih. Insyaallah alhamdulillah almarhumah termasuk dengan bahagia. Sekalipun demikian ya rahimakumullah almarhumah manusia sak bergaul, manusia baru manusia sosial sana rak jaga ucap ungkap sifat sikap almarhumah sak singgung sak bengkang pelongo kecewa sakit hati kesal di kesempatan niki tunas ridho temapan nggih temapan nggih alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya sangkut paut utang piutang almarhumah sangarak jaga utang piutang almarhumah di kesempatan niki tunas adin segera telapor atau terbadak di pak keluarga sak belik-belik mudah-mudahan bau temaafan jadi yang pelanggar nggih esek ke ubah berjawab yuk satu dek silap perekenga tak 1.000 2.000 nggih belik-belik aja silap jarian dia pelanggar ada jadi kangen nerak nggih bau sepel lang iya silap kodek maupun belik bagi yang pelanggar saya dari yang pelanggar lagu lamun dia bau nyerah sifat matuan niki Iqbal Qurtubi dan adik-adik dan sak lain supaya segera untuk diselesaikan. Selanjutnya keluarga mengundang pelongo tiang kita semua untuk hadir zikir syafaat oleh Hizbullah jangan kira-kira selon-selon doang saya ingat berubus nggih. Jadi sudah keluarga sak rapat untuk zikir syafaat dari malam pertama sampai malam kesiwa di rumah duka dengan harapan mudah-mudahan pelongo-pelongo bisa berkesempatan hadir. Tentunya merasa senggap dengan doa leluhur kita girang jazikiran batur tentu insyaallah girang jazikiran dengan lain lamun girang lain batur genen lain si dengan. Oleh sebab niki tentunya keluarga berharap mudah-mudahan pelongo-pelongo semua berkenan untuk hadir dari malam pertama sampai malam kesiwa sesuai dengan kebiasaan litau takak niki. Dan yang terakhir tunas keikhlasan bacaan Fatihah kepada almarhumah
Kemudian satu kuburan selaku oleh kau takak niki. Mudah-mudahan almarhumah tampun selaku dosa pelih salah, keterima selaku amal ibadah, dan mudah-mudahan almarhumah kejadian kubur jadi taman oleh taman syurga, kemenangan dan terangan terluasan kubur insyaallah taala, dijan nikmat rahmat dalam derajat dalam kubur. Mudah-mudahan tetanduk-tetandak sidi-sidi Nabi tergolong dengan sama syafaat, dan mudah-mudahan ada yang kumpul era di jalur kiamat dalam keadaan selamat beserta mau syafaat mau ridha berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alamin. Saat terakhir kali, mari kita sama-sama berdoa dan mengucap Fatihah kepada yang pelunggu. Mudah-mudahan saudara tersinggung yang belum mendapat hidayah, untuk kita sama-sama di barisan hizbullah. Mudah-mudahan dengan niat karena Allah, dan mudah-mudahan kita bisa bersama di yaumil kiamah nanti. Mudah-mudahan dican hidayah, mudah-mudahan dican melek, mudah-mudahan dican mele, dan insyaallah mudah-mudahan tetap ngiring kumpul barang marak ruah niki secara berjamaah. Bismillahil Fatihah. Sekedar niki ya tertiang ampura sinapura agung-agung wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak bubar julu, udah teman takziah. Ndak bubar julu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ummuhu as-sayyidatu Aminah al-qaimi bi huquqillahi ma daqat illa wa farajaha Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, ikhwan fillah, para bapak tuan guru yang berkesempatan hadir, atallahu umrahum fi sihatin wa afiyah, wa matta'ana fi husni adabihim, wa nafa'ana bi ulumihim fid darain. Hadratil mukarramin al-asatizil a'izza, dani-dani para pengelingsir, para sesepuh agama, para tokoh masyarakat, para pimpinan barisan Hizbullah Nahdlatul Watan yang berkesempatan hadir, baik dari tingkat pusat maupun posko yang sama-sama kita banggakan, musyai'in musyai'at, pengantar jenazah bizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari yang sejuk niki, insyaallah sesejuk hati dewek pelunggu sami katurang puji syukur oleh Nabi Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan pada saat ini dalam menyelesaikan segala tajhid sumayid untuk almarhumah orang tua kita. Semoga seluruh dedikasi, perjuangan, amal ibadah sekecil apapun yang sudah ditorehkan semasa hidup almarhumah, sejak almarhumah orang tua kita taklif sampai saat ini menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima, kemudian dilipat gandakan pahalanya, disampaikan pada gilirannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sisip, segala khilaf, sebesar apapun adanya, mudah-mudahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Kita bersama-sama sudah memohonkan tasbih untuk almarhumah. Tabbatakillah bil khalid thabit. Semoga apa yang kita niatkan senantiasa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamamun nikmah al-mautu alal iman. Kesempurnaan sebuah nikmat ketika seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa serta keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampura dewek matur dari arepan lagan pelunggu sami niki mewakili para ikhwan al-mukarramun, para bapak tuan guru dalam posisi tiang simangkina niki imtizalul amr afdalu min sulukil adab nggih. Dewek matur niki karena tiang paling jauh le al-mukarramun selamian niki, tiang dari zona barat mewakili. Nah, yang banyak zona barat anggota nikah hadir di pemakaman Al-Mukarram dan Guru Najumuddin yang dibagi Longgi. Nah, dewek si
matur mangkina niki sebagai wakil daripada Al-Mukarramun. Meski tiang pelunggu sami tidak matur ngandika atas nama takziah, tapi kehadiran tiang pelunggu niki sudah bertakziah kepada keluarga nggih. Alhamdulillah dengan kehadiran kita bersama memberikan takziah kepada keluarga, ringan rasanya duka niki. Nggih, karena niki Ustaz Al-Qurtubi Masya Allah ringan beban yang dihadapi oleh keluarga dengan kehadiran tiang pelunggu sami. Hijau rasanya kubur niki dan hijau rupanya kubur niki dengan barisan Hizbullah Nadatul Watan. Insyaallah niki merupakan sebuah takziah yang luar biasa bagi almarhum, bagi keluarga tentunya yang ditinggalkan oleh almarhumah orang tua kita. Jazakumullah khairan jazak kami sampaikan, kemudian apresiasi yang setinggi-tingginya kami berikan kepada kita semua yang turut serta hadir, kemudian memberikan doa kepada almarhumah orang tua kami. Semoga apa yang kita doakan untuk almarhumah niki senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pengantar jenazah bizani wa iyyakumullah. Ada 4 ampura niki. Ada 4 kelas yang pelungguh ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada yang dikatakan dengan al-hazin. Al-hazin ini adalah orang-orang yang la yarda bi qada'illah. Tidak ridha terhadap apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama niki mendapatkan 2 kerugian ketika mendapatkan musibah. Pertama rugi karena mendapatkan musibah, yang kedua rugi karena tidak ridha terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan yang pertama. Orang-orang yang pertama niki ketika mendapatkan musibah, robeknya tangkong kerengnya, robek ke lambi, mengeluarkan sesuatu yang mencerminkan tidak ridha terhadap segala apa yang menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Golongan yang pertama niki. Kemudian yang kedua ada dinamakan dengan as-sabir, orang-orang yang sabar ketika menerima musibah. Orang-orang yang sabar menerima musibah sudah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dalam Al-Qur'an. Wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar menikmati sida Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembalikan semuanya kepada Allah seraya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan pada saatnya nanti kita akan kembali ke hadiratnya juga. Orang-orang yang sabar menerima musibah. Allah menjanjikan terhadap orang-orang yang sabar niki, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Mereka akan diberikan salawat oleh Allah. Nah, ampura salawat di dalam sebagian besar menurut ahli tafsir dan para ulama, ketika salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat, gitu. Tapi karena di dalam ayat ini secara ta'yin rahmat sudah dijelaskan oleh Allah, disebutkan secara ta'yin. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, sehingga makna salawat ini dibelokkan oleh ulama menjadi makna maghfirah. Ulaika alaihim salawat, mereka akan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan petunjuk dan sekaligus akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian yang ketiga, ada orang yang diberikan keikhlasan menerima musibah. Ikhlas menurut mayoritas ulama adalah wajib hukum niki. Tapi sunat yang dari ikhlas ketika menerima musibah. Keikhlasan seseorang menunjukkan bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal seorang putra beliau yang terkasih, yang sangat beliau kasihi, yang lahir dari Siti Maria Al-Qibti, Sidina Ibrahim, ketika beliau meninggal dalam usia yang sangat dini, beliau Rasulullah mencucurkan air mata. Ketika menghadiri pemakaman Ibrahim, beliau berpesan kepada Ibrahim, Nabi manik beliau, innal aina tadma, sungguh air mata ini bercucuran. Wal qalba yahzan, kemudian hati ini terasa pedih, terasa pilu, terasa perih, kata beliau. Wa ma aqul illa ma yurdi rabbuna, tetapi kami tidak akan mengatakan sesuatu kecuali apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami wahai Ibrahim dengan kepergianmu mengalami duka nestapa yang sangat mendalam, kata Rasulullah. Nah, inilah satu sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh menangis, kita boleh mencucurkan air mata. Insya Allah dengan tangisan, cucuran air mata yang pelongo ini tidak akan menyiksa, tidak akan tersisa almarhumah dengan tangisan kita. Beda dengan orang-orang jahiliyah lainnya. Kalau orang-orang jahiliyah dimana meninggal dunia niki meninggal keluarga niki memang sengaja berpesan kepada ahli warisnya supaya nanti merobek baju-bajunya, kemudian menangis sedemikian rupa. Nah, memang yang jadi kebanggaan jahiliyah niki lamun nara keluarga meninggal, kemudian keluarga yang ditinggalkan niki dengan segala ratapannya, segala kepedihan, kesedihannya ditunjukkan di depan umum. Nah, nikilah yang pernah di awal Islam Rasulullah SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kami awalnya melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, yang umumnya niki Rasulullah melarang pelunggu untuk ziarah kubur, melarang para sahabat pada awalnya karena sifat-sifat jahiliyah masih terpatri niki di awal Islam. Kebiasaan jahiliyah niki sehingga lambat laun keimanan para sahabat kuat dengan ajaran-ajaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kuat keimanan beliau, keimanan para sahabat. Lalu ayat niki atau hadis niki dinasih, dirubah hukumnya dengan hadis setelahnya yang mengatakan bazuruha, maka ziarahilah kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya dengan ziarah kubur akan mengingatkan kepada kematian. Nah, karena hukum Islam niki Masya Allah mengalami perubahan. Pada mara khomer niki mengalami perubahan yang banyak. Teluk kali terubah hukum khomer. Karena hukum niki secara di dalam Islam datang secara tadriji, bertingkat-tingkat caranya niki, tergantung bagaimana tingkat kualitas keimanan para sahabat saat itu. Di awal Islam khamar niki halal. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, saatnya nanti sahabat-sahabatmu akan bertanya kepadamu tentang khamar. Qul fihi ma ismun kabir wa manafi' linnas. Katakan kepada mereka bahwa dalam khamar, kemudian dalam perjudian ada kemanfaatan, kemudian ada kemudaratan yang nyata di dalamnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi kemudaratan yang ditimbulkan oleh khamr dan judi melebihi daripada kemanfaatannya. Diberikan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah turun ayat niki, baru para sahabat mengurangi intensitas minum khamr. Sayyidina Umar minum khamr pada saat Islam awal-awalnya niki dan para sahabat yang lain. Kemudian datang lagi ayat lain yang mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan sekali-kali kalian mendekati salat sementara kalian teler menikah sida Allah. Sehingga ruang lingkup waktu para sahabat minum khamr itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang ayat terakhir, ayat yang ketiga, mengetuk palu secara Nabi Al-Anad tegas. Allah menyatakan innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu hanya berkeinginan pada diri kalian menumbuhkan rasa perselisihan, rasa permusuhan di antara kalian pada khamar dan judi. Wa yusuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dan khamar dan judi itu akan menjauhkan kalian daripada zikir kepada Allah dan salat. Fahal antum muntahun, kata Allah. Apa kalian tidak mau berhenti? Nah, sahana turun ayat niki, langsung Sayyidina Umar membuang botol-botol minuman khamar yang ada di rumah beliau. Saya mengatakan intahaina ya Rabb, kami berhenti wahai Allah, kata Sayyidina Umar. Nah, niki secara tadriji hukum khamar niki sama dengan hukum mut'ah, nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah niki juga mengalami proses perubahan di dalam hukum. Awalnya di dalam perang Badar, malah niki para sahabat dikontrakkan pernikahannya oleh Rasulullah SAW. Sida 2 bulan, sida setahun, sida 6 bulan. Setelah itu diceraikan, lalu diberikan wanita itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Nabi sebab niki karena jumlah laki-laki nikah lebih banyak daripada perempuan. Nah, niki
Baik doang zaman-zaman pelungguh masih kulit, masih dedera, si papu-papu makin marah dengan pawai dengan samidang lagi. Karena jarang laki-laki zaman dulu. Jarang perempuan. Lalu makin di Eropa, di Tunisia atau di Eropa bagian-bagian lain nikah di Jerman, para wanita nikah demo makin, bukan demo PKH dan sebagainya. Lalu demo ada satu pemadu niki. Kalau di mana nih? Ada satu pemadu demo niki. Karena min asyarat sa'ah termasuk daripada alamat kiamat, kata Rasulullah SAW, wa tabaqan nisa para wanita itu akan diam, akan ada di dunia ini. Wa yadhhabar rijal, kemudian yang pelungguh si laki juluan mati. Hatta yakuna li khamsina imra'atan qaimun wahid, sampai perbandingan dengan bini niki 50, kemudian dia punya tertunjang sikit. Tertunjang niki dengan laki, maksudnya niki perbandingan. Kalau makin pelungguh dia melek kain terpemadu, kena kumbek si 49 niki Islam. Subhanallah. Okey. Nah, niki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan. Nah, inilah proses hukum Quraian nggih. Proses hukum dalam Islam mengalami perubahan-perubahan. Terutama dalam ziarah kubur niki. Bahkan puasa Ramadan selama 13 tahun Rasulullah ngadeg di Mekah. Belum ada perintah puasa Ramadan. Baru pada 2 tahun hijrah Rasulullah SAW diperintahkan, disyariatkan puasa bulan Ramadan. Nah niki ziarah kubur niki ratusan tahun yang dulu para ulama sudah membahas secara matang, sudah finish pembahasan ziarah kubur niki. Lalu makin muncul kembali dengan adanya insiden kemarin ini. Nah, yang pelungguh di barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon memegang teguh apa yang sudah diwariskan oleh guru besar Tiang Pelungguh dan para salafus saleh. Apa yang Tiang Pelungguh margian saat ini sesuatu yang mahbub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada keluarga Tauqif ngiring sabar, ngiring ikhlas menerima musibah niki, karena alhamdulillah meskipun dalam suasana duka almarhumah niki kembali kepada Allah dalam keadaan ahsanil hal, dalam keadaan sebagus-bagus keadaannya. Almarhumah menurut keluarga niki, menurut bija beliau yang kedua, Al-Ustaz Qurtubi, beliau memberikan informasi kepada dewek niki ya. Karena makin sila kita sebut kebagusan dengan si mati. Uzkuru mahasina mautakum. Kita sebut kebagusan dengan yang sudah meninggal dunia. Wa kufu amma sawihim. Lalu kekurangan niki adalah sampunan. Adik tetap alat kita tanam dalam nih. Makin yang nampak bagaimana kebagusan almarhumah ini. Kebagusan almarhumah, masya Allah. Detik-detik atau kembalinya kepada Allah, almarhumah niki meninggal dunia dalam keadaan ibadah. Dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sujud pertama, nah ia untuk mulai gerger almarhumah niki, kemudian tidak bisa melanjutkan sholat beliau. Sementara sujud merupakan tempat di mana seorang hamba sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Tempat yang paling dekat seseorang ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang ingin sujud. Baksirud doa malik Rasulullah. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Dewek husnuzon tentunya nggih. Dengan sujudnya almarhum niki sudah banyak berdoa untuk jadi pribadi beliau, untuk kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Amin nggih. Amin ya rabbal alamin. Ngapura sudah disampaikan oleh akhina fillah tadi. Nah, dewek sebagai pelengkap dengan ini, ngapura terlalu banyak yang sampaikan ini. Memang kesepakatan awal ini jam 5. Lalu makin karena maghrib sudah agak jauh juga. Maka pura yang kabar beruntung nggih. Watak sampun ini bisa keatur dan yang menawi wenten anak sisip kilap dari si patu dulur linti ucapan sastra matur tapi asik sebesar-besarnya. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada hati yang tak berbolak-balik, tiada manusia luput.
taman indah tetap megah, dengan terpaksa harus berhijab, walau berat kaki untuk melangkah mencari tempat aman dan damai. Taman